Hello, good morning, my dear children. This is your Balachandra. I am working as school assistant English at NCR JPP High School, Chittedu, Kottapata. Here, in this video, I am going to explain you third unit, 10th class, the black aeroplane. The black aeroplane introduction. I would like to give you a small introduction. Then we enter into the topic. Here, the black aeroplane is a mysterious and thrilling story written by Frederick Forsyth. The story is about a pilot who is flying his plane at night. Everything seems normal until he faces a big storm in the sky. As the pilot gets lost in the dark clouds, all his instruments stop working. He becomes scared and doesn't know which direction to go. Suddenly, a black aeroplane appears in the sky and helps him find his way to safety. But when he lands, he gets a shocking surprise. There is no record of any other plane flying at that time. So, this is the introduction of the topic. Now we enter into the lesson. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. Here, the moon was rising in the eastern sky behind the pilot. The stars were shining brightly in the clear sky above him. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So the sky was completely clear without any clouds. ఆకాశం అంతా కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఎటువంటి మేఘాలు కూడా లేవన్నమాట. The pilot felt peaceful and happy to be flying alone above the quiet and sleeping land below. సో పైలట్ ఏంటంటే చాలా పీస్ఫుల్ గా హ్యాపీగా ఆ ఫ్లైట్ ని ఆకాశంలో ఎగిరేదానికి చాలా హ్యాపీగా రెడీ అవుతున్నారనమాట. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. The pilot was flying an old airplane called a Dakota. అతను నడిపేటువంటి ఆ పైలట్ నడిపేటువంటి ఆ ఫ్లైట్ పేరు ఏంటంటే డకోటా. హీ వాజ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లాండ్. ఫ్రాన్స్ నుంచి అది ఇంగ్లాండ్కి వెళుతూ ఉంది. ఫ్రాన్స్ లో పైలట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు. ఫ్రాన్స్ నుంచి అక్కడికి అది ఇంగ్లాండ్కి వెళుతూ ఫ్లైట్. ఐ వాజ్ డ్రీమింగ్ ఆఫ్ మై హాలిడే అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు బీయింగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. The pilot was thinking happily about his upcoming holiday and was excited to meet and spend time with his family. సో అతను తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేటువంటి ఆలోచనలో చాలా హ్యాపీ మూడ్లో ఉన్నాడనమాట. హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు మీట్ అండ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ. తన ఫ్యామిలీతో సమయం గడపబోతున్నాను, తన ఫ్యామిలీతో తన ఊరికి వెళ్తున్నాను అనేటువంటి హ్యాపీలో ఆ పైలట్ చాలా ఆనందంలో ఉన్నాడు. ఆ కలలు కంటూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇంటికి వెళ్ళిపోయినట్లుగా కలలు కంటూ ఉన్నాడు. ఐ లుక్డ్ ఎట్ మై వాచ్ 1:30 in the morning. So the pilot checked his watch and saw that the time was 1:30 a.m. ఆ పైలట్ తన యొక్క వాచ్ని చూసుకున్నాడు. అప్పుడు సమయం ఎంత అయిందంటే 1:30 అయిందనమాట. నెక్స్ట్, ఐ షుడ్ కాల్ ప్యారిస్ కంట్రోల్ సూన్, I thought. The pilot thought that he should contact the air traffic control in Paris very soon. సో ఇతను ద పైలట్ థాట్ పైలట్ అనుకున్నాడు, హీ షుడ్ కాంటాక్ట్ ద ఎయిర్ ట్రాఫిక్, ఎయిర్ లో ఆ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేసేటువంటి ప్యారిస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ ఎయిర్ కండిషన్, వెదర్ కండిషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఫోన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ కావాలి అని అనుకున్నాడు.
As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. When the pilot looked down past the front part of the plane, తన ప్లేన్లో నుంచి ఆ ఫ్లైట్లో నుంచి అలా ముందుకు అలా చూశాడనమాట. లుక్ డౌన్ అంటే గ్లాన్స్డ్ బిలో అలా అలా చూశాడు. హీ కుడ్ సీ ద బ్రైట్ లైట్స్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ సిటీ అహెడ్. తన ముందు పెద్ద సిటీ అంద వెలుగులతోటి కాంతులతోటి, నైట్ సమయం కాబట్టి 1:30 కదా, రాత్రి సమయంలో మంచి వెలుగులతోటి కాంతులతోటి లైట్లతోటి ఆ సిటీ మొత్తం చాలా బ్రైట్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. I watched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. So here, the pilot turned on his radio and spoke to Paris Air Control. పైలట్ ఆ రేడియోని ఆన్ చేసి ప్యారిస్ ఎయిర్ కంట్రోల్తో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇలా హీ ఐడెంటిఫైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ బై హిస్ ప్లేన్ కోడ్ డకోటా డిఎస్ 088. తను ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఆ ఎయిర్ ఆ ఫ్లైట్ కోడ్ నంబర్ డకోటా డిఎస్ 088 అండ్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ దే కుడ్ హియర్ హిమ్. నా మాటలు మీకు వినిపిస్తున్నాయా అని చెప్పి ఆ కంట్రోల్ రూమ్కి ఫోన్ చేసి అడుగుతూ హీ టోల్డ్ దెమ్ హీ వాజ్ ఫ్లయింగ్ టు ఇంగ్లాండ్ అండ్ యూజ్ టు మేము ఇంగ్లాండ్కి బయలుదేరుతున్నాము, ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం అన్నట్టుగా ఆ ఎలా ఉంది, కండిషన్ ఎలా ఉంది అని అడుగుతూ చివర్లో ఏం చేస్తారు, ఓవర్ ఓవర్ అని చెప్తారు. అంటే అయిపోయింది, నేను మాట్లాడడం అయిపోయింది అని చెప్పిలా ఆ కంట్రోల్ రూమ్కి వైర్లెస్ మెసేజ్ దాంట్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, అడిగాడు అనమాట. కంట్రోల్ రూమ్తో కాంటాక్ట్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్, ద వాయిస్ ఫ్రమ్ ద రేడియో ఆన్సర్డ్ మీ immediately. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS 088, over. So a voice from Paris Control replied right way. ఆ Paris Control నుంచి ఒక రిప్లై వచ్చిందనమాట. I told the pilot DS 088 that he should now turn the plane 12 degrees to the west. The message ended with over. సో ఏం చెప్తున్నారంటే 12 degrees వెస్ట్కి టర్న్ కావాలి. యు ఆట్ టు టర్న్ 12 degrees వెస్ట్ సైడ్కి 12 degrees నువ్వు తిరగాలి, ఇప్పుడు టర్న్ అవ్వాలి, డిఎస్ 088 ఓవర్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ ప్యారిస్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రిప్లై ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్, ఐ చెక్ ద మ్యాప్ అండ్ ద కంపాస్, స్విచ్డ్ ఓవర్ టు మై సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ and turned the Dakota 12 degrees west towards England. So the pilot looked at the map and compass to check the direction. Then he changed to his second and final fuel tank. So తన డైరెక్షన్ 12 degreesకి చేంజ్ చేశాడు. అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అండ్ టర్న్ ద ప్లేన్ 12 degrees టు ద వెస్ట్. 12 degrees వెస్ట్కి టర్న్ చేసి హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్ వైపుగా తన ప్రయాణాన్ని హెడ్ అలా ఇంగ్లాండ్ వైపుగా బయలుదేరిందనమాట. I will be in time for breakfast, I thought. I will breakfast. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So the pilot happily thought that he would reach in time to have a delicious English breakfast with his family. తన ఫ్యామిలీ తోటి తను బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి ఫ్యామిలీతో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే విధంగా అతను తన యొక్క డెస్టినేషన్కి, తన యొక్క ప్లేస్కి, గమ్యస్థానానికి తను చేరుకుంటాడు అని చెప్పి పైలట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ స్మూత్ అండ్ వితౌట్ ట్రబుల్. అంతా కూడా స్మూత్గా జరిగిపోతూ ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ప్రయాణానికి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. ద ఫ్లయింగ్ వాజ్ సింపుల్ అండ్ కంఫర్టబుల్. ఆ జర్నీ అనేటువంటిది, ఆ ఫ్లైట్ ఎగరేదానికి చాలా అంతా కంఫర్టబుల్గా ఉంది అని చెప్పి ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా మన పర్మిషన్ రావడం జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్, Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Here the pilot had already flown about 150 kilometers. పైలట్ 150 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
ఫ్రమ్ ప్యారిస్ నుంచి 150 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశాడు. When he suddenly saw dark clouds ahead, storm clouds. సో 150 కిలోమీటర్స్ దాటిన తర్వాత ప్యారిస్ ఎలా ఉందంటే మొత్తం పైనంతా కూడా డార్క్ క్లౌడ్స్ వచ్చేసి ఇది తుఫాన్ లాగా మొత్తం క్లైమేట్ వాతావరణం మొత్తం కూడా మారిపోయింది. క్లౌడ్స్ మీన్స్ మాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఇన్ ద స్కై, బ్యాడ్ వెదర్, మొత్తం థండర్ స్ట్రాంగ్, భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం ఆకాశంలో. ప్యారిస్ నుంచి 150 కిలోమీటర్స్ ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఇలాంటి వాతావరణం కనిపించింది అనమాట. దే వర్ హ్యూజ్, దే లుక్ లైక్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అక్రాస్ ద స్కై. ద క్లౌడ్స్ వర్ వెరీ లార్జ్, దే లుక్ లైక్ జైంట్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ బ్లాకింగ్ హిస్ వే ఇన్ ద స్కై. ఈ మౌంటైన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా మేఘాలంతా కూడా ఒక మౌంటైన్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఆకాశంలో తన ముందు ఉన్నాయన్నమాట. అక్రాస్ ద స్కై, ఆ స్కైలో మౌంటైన్స్ ముందుంటూ తన దారికి బాగా అడ్డొస్తున్నాయన్నమాట. ఆకాశంలో అది వెళ్ళేదానికి, ప్రయాణం చేసేదానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఐ నో ఐ కుడ్ నాట్ ఫ్లై అప్ అండ్ ఓవర్ దెమ్ and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Yeah, the pilot realized he couldn't fly above the clouds. Clouds కంటే పైకి అయినా ఎగరలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. And he also didn't have enough petrol to go around the clouds from either side. సరే, బ్యాక్ వెళ్ళిపోదామన్నా, పైకి వెళ్ళాలన్నా తన దగ్గర అంత ఫ్యూయల్, పెట్రోల్ అయితే లేదు. కరెక్ట్గా పెట్రోల్ ఎంత అయితే అవసరమో అంత పెట్రోల్ ఉందన్నమాట. సో బ్యాక్ వెళ్ళేదానికి లేదు. క్లౌడ్స్ కంటే పైకి వెళ్ళి ఏదో అలా వెళ్ళాలి అంటే కూడా పెట్రోల్ సరిపోదు అనమాట. సో అలాంటి సమయంలో ఏం చేశాడో చూద్దాం. మౌంటైన్స్ నెక్స్ట్ I know I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. The pilot thought he should turn back to Paris to avoid the storm. ఆయన తిరిగి ప్యారిస్కి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకున్నాడు. ఆ తుఫాను, ఆ వాతావరణం నుంచి తప్పించుకొని, వెళ్తే ప్రమాదం అనుకుని అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడం. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. కానీ అతను ఏమనుకుంటున్నాడు, ఇంటికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఇంటికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి ఇంట్లో వాళ్ళతో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాడు. ఐ వాంటెడ్ దట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అనుకున్నాడు ఆ సమయానికి. బట్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ వాంటెడ్ టు రీచ్ హోమ్ అండ్ హ్యావ్ ద డెలిషియస్ ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇంటికి వెళ్ళి ఆ డెలిషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అనుకున్నాడు. ఆ వాతావరణానికి అతనికి తిరిగి వెనక వెళ్ళిపోవడం సేఫ్ అన్నమాట. కానీ అతను బలంగా ఇంటికి వెళ్ళాలి అని చాలా ఆతృతతో ఈగర్గా ఉండడం వల్ల ఇంటికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలనేటువంటి కోరిక అతనిలో బలంగా ఉందన్నమాట. సో ఏం చేశాడో చూద్దాం. సో I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. So I will take the risk. అతను రిస్క్ చేసుకునేదానికి సిద్ధపడ్డాడు. He decided to take the chance even though it was dangerous. So he flew his old Dakota aeroplane directly into the storm. So I will take the risk. అతను రిస్క్ తీసుకొని అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఎలా డకోటా స్ట్రైట్ ఆ స్ట్రామ్ గుండా ఆ తుఫాన్ అయినా కూడా ఎలాగైనా కూడా ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళిపోయేదానికి ధైర్యం చేసి ముందుకి సాగిపోయాడు. ఇన్సైడ్ ద క్లౌడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సడన్లీ బ్లాక్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ప్లేన్ ఎంటర్డ్ ద క్లౌడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ హిమ్ బికమ్ కంప్లీట్లీ డార్క్. అతను ఒక్కసారిగా ఆ మేఘాల్లోకి, ఆ వాతావరణంలోకి, ఆ తుఫాన్లోకి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. ఏమీ కనిపించట్లేదు, దారే కనిపించట్లేదు. క్లౌడ్స్ తోటి మొత్తం అసలు బ్లాంక్, మొత్తం చీకటి అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది, ఏమీ కనిపించట్లేదు. ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద ఏరోప్లైన్. ద డార్క్ వాజ్ సో డీప్ దట్ ద పైలట్ కుడెంట్ సీ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ బయట
ఎటువంటిది కూడా చీకటిగా ఉండడం వల్ల ఏమీ కనిపించట్లేదు ఆ పైలట్కి. The whole aeroplane jumped and twisted in the air. Here, the plane shook and moved widely in the stormy air. It was not flying smoothly anymore. ఇప్పటిదాకా చాలా స్మూత్ గా వెళ్తూ ఉంది కదా, ఆ గాలికి ఆ చీకట్లో ఏమీ కనిపించకపోవడం వల్ల ఆ ఏరోప్లేన్ జంప్డ్ అండ్ ట్విస్టెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఎయిర్లో అలా రౌండ్ కొట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నమాట. అటు ఇటు ట్విస్ట్ అవుతూ ఏరోప్లేన్ జంప్ అవుతూ రకరకాలైనటువంటి ఇప్పుడు దాకా స్మూత్ గా జరిగినటువంటి ప్రయాణం చాలా టఫ్ గా ఒక అడ్వెంచరస్ జర్నీ అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇక్కడ. I looked at the compass. I couldn't believe. So the pilot checked the compass to see the direction, but he was shocked by what he saw. The next part. So అతను ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక, ఎటు వెళ్తున్నాము ఏంటి అర్థం కాక, పైలట్ ఏం చేస్తుంటే కంపాస్ వైపు చూశాడు. కంపాస్ లో అతను అసలు ఐ కుడెంట్ బిలీవ్, నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను అని చెప్పాడు. సో ఏం జరిగింది? ఐ కుడెంట్ బిలీవ్ మై ఐస్. తన కళ్ళను తను నమ్మలేదు. ద కంపాస్ వాజ్ టర్నింగ్ అండ్ రౌండ్. తన కళ్ళను తను నమ్మలేకపోయాడు ఆ కంపాస్ చూసిన వెంటనే. ద కంపాస్ వాజ్ టర్నింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. It was dead. The pilot looked closely and saw that the compass needle was spinning again and again without stopping. అసలు కంపాస్ అది చూపించకుండా, డైరెక్షన్స్ చూపించకుండా అలా 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 తిరుగుతూ స్పిన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. స్పిన్నింగ్ అలా తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఇట్ వాజ్ డెడ్. It would not work. So it was dead. It would not work. The compass had stopped working. It was not showing the direction anymore. సో అది వర్క్ చేయట్లేదు. అది అసలు ఎటువంటి డైరెక్షన్ కూడా చూపించట్లేదు. నెక్స్ట్, ద అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వర్ సడన్లీ డెడ్ too. I tried the radio. So all the other tools in the plane also stopped working suddenly. ఆ క్లైమేట్ కి, ఆ తుఫాన్ కి, ఆ వాతావరణానికి ప్లైన్ లో ఉన్నటువంటి, ఆ ఫ్లైట్ లో ఉన్నటువంటి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పనిచేయట్లేదు. ఐ ట్రైడ్ ద రేడియో. చివరికి అతను ఆ రేడియోని ప్రయత్నం చేశాడు. ద పైలట్ అటెంప్టెడ్ టు యూజ్ ద రేడియో టు కాంటాక్ట్ సమ్వన్ ఫర్ హెల్ప్. ఎవరో ఒక సహాయం కోసం ఆ రేడియోనైనా ఆన్ చేయాలని చెప్పి దాన్ని ఆన్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేశాడు. Paris control, can you hear me? Here the pilot tried to contact Paris control by calling them on the radio. ఆ రేడియోలో ఆ ప్యారిస్ కంట్రోల్ రూమ్ ని కాంటాక్ట్ చేసేదానికి ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్యారిస్ కంట్రోల్, కెన్ యూ హియర్ మీ? ఇలా అడుగుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట. వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దెర్ వాజ్ నో ఆన్సర్. ద రేడియో వాజ్ డెడ్ టు. నో వన్ రెస్పాండెడ్. ద రేడియో హ్యాడ్ ఆల్సో స్టాప్డ్ వర్కింగ్. సో ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. ఆ రేడియో కూడా పనిచేయట్లేదు. ఆ ఫ్లైట్ లో ఉన్నటువంటి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పనిచేయట్లేదు. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. All navigation tools had failed. The pilot had no way to find his direction and couldn't see anything outside. So, ఫ్లైట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని నావిగేషన్స్ మొత్తం అన్ని ఫెయిల్ అయిపోయాయి. ఆయనకి డైరెక్షన్ తెలుసుకునేదానికి ఏ మార్గం లేదన్నమాట. బయట ఏమీ కనిపించట్లేదు. నథింగ్, ఏమీ కనిపించట్లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అనమాట. I was lost in storm. The pilot didn't know where he was and was surrounded by dark clouds and bad weather. I was lost in the storm. మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు అతను. ఎక్కడున్నాడో కూడా అతనికి తెలియదు అనమాట. The pilot didn't know where he was and was surrounded by dark clouds. మొత్తం ఎక్కడున్నాడో అనేది కూడా అతను తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఆయన ఆకాశంలో ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నాడు. తన చుట్టూ డార్క్ క్లౌడ్స్, బ్యాడ్ వెదర్ తో నిండిపోయింది అన్నమాట. దెన్ ఇన్ ద బ్లాక్ క్లౌడ్స్ క్వైట్ నియర్ మీ ఐ సా అనదర్ ఏరోప్లేన్. సడన్లీ ద పైలట్ నోటీస్డ్ అనదర్ ప్లేన్ ఫ్లయింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు హిమ్ ఇన్ ద డార్క్ క్లౌడ్స్. సో
ఇతని పక్కనే దెన్ ఇన్ ద బ్లాక్ క్లౌడ్స్ క్వైట్ నియర్ మీ, తన పక్కన మరొక ఏరోప్లేన్ ని అతను ఆ పైలట్ చూడడం జరిగింది. పైలట్ చూశాడు, పక్కన మరొక ఏరోప్లేన్ ఉన్నట్టుగా చూశాడు. ఇట్ హ్యాడ్ నో లైట్స్ ఆన్ ఇట్స్ వింగ్స్ బట్ ఐ కుడ్ సీ ఇట్ ఫ్లయింగ్ నెక్స్ట్ టు మీ త్రూ ద స్టార్మ్. సో ఈవెన్ దో ద అదర్ ఏరోప్లేన్ హ్యాడ్ నో లైట్స్, ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏరోప్లేన్ లో కూడా అసలు ఎటువంటి లైట్స్ లేవు. The pilot could see it flying beside him through the stormy weather. ఆ స్ట్రామీ వెదర్లో, ఆ తుఫాన్లో ఆ ఫ్లైట్, ఆ ఏరోప్లైన్ తన పక్కనే బిసైడ్, తన పక్కనే ఇతనికి దారి చూపిస్తూ వెళ్తూ ఉంది అనమాట. ఇతని పక్కనే వెళుతూ ఉంది. I could see the pilot's face turn towards me. So he saw the face of the other pilot who was looking at him. సో ఆ పైలట్ ఏం చేశాడంటే, అది పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్లో ఉన్నటువంటి పైలట్ సైడ్ చూశాడనమాట. తను ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు. హీ సా ద ఫేస్ ఆఫ్ ద పైలట్. ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్లో ఉన్నటువంటి పైలట్ ఈ పైలట్ యొక్క ఫేస్ ని ఇద్దరిని ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు అనమాట. ఐ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ టు సీ అనదర్ పర్సన్. ఇక్కడ పైలట్ చెప్తున్నాడు, ఐ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ టు సీ అనదర్ పర్సన్. హీ లిఫ్టెడ్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ వేవ్డ్. ద పైలట్ ఫెల్ట్ హ్యాపీ టు సీ సమ్వన్ ఎల్స్. ఆకాశంలో ఎవ్వరూ లేనటువంటి ఆ సమయంలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి కనిపించడంతో ఒక పైలట్ ఇతని ఫేస్ లో చాలా హ్యాపీ, ఆనందంగా కనిపించింది. ద అదర్ పైలట్ రైజ్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ వేవ్డ్ ఎట్ హిమ్. అతనికి హెల్ప్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పైలట్ చేతులు అలా ఊపుతూ ఇతని సాయి చూస్తూ చెయ్యి ఊపుతున్నాడు అన్నమాట. చెయ్యి ఊపుతూ అలా ఉన్నాడు అన్నమాట. వెంటనే అతను చెప్తున్నాడు, ఫాలో మీ. హీ వాజ్ సేయింగ్ ఫాలో మీ. అతను చెప్తూ ఉన్నాడు, ఫాలో మీ, నా వెనకాలనే. అతను ఏం చెప్తున్నాడు, ఫాలో మీ. ద అదర్ పైలట్ సైన్డ్ హిమ్ టు ఫాలో హిస్ ప్లేన్. నీకు దారి కనిపించట్లేదు కదా, లోపల నీకు ఏది కనిపించట్లేదు, నీకు అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయ్యాయి కదా, కంపాస్ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయింది, డైరెక్షన్ చూపించలేకుంది, కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఫాలో అవుతూ నా వెంటనే వచ్చేసి అని చెప్పి ఫాలో మీ అని చెప్పి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ పైలట్, పక్క ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నటువంటి పైలట్ చెప్పాడు. He knows that I am lost, I thought. He knows that I thought. He is trying to help me. The narrator believed that the other pilot understood his situation and wanted to help. So he knows that I am lost. నేను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను, నాకు అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా, నా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా పాడైపోయాయి, కాబట్టి ఐ థాట్ హీఈస్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ మీ. అతను నాకు సహాయం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయం నేరేటర్కి అర్థమైంది అనమాట. సో హీ టర్న్డ్ హిజ్ ఏరోప్లేన్ స్లోలీ టు ద నార్త్. సో ఆ ఏరోప్లేన్ ని టు ద నార్త్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై డకోటా, సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజియర్ ఫర్ మీ టు ఫాలో హిమ్. సో అదర్ పైలట్ చేంజ్ డైరెక్షన్ స్లోలీ and flew ahead of the narrator's plane so he could follow easily. సో వేరే అదర్ పైలట్ ఏం చేశాడంటే డైరెక్షన్ ని స్లోగా తన ముందు తీసుకొచ్చాడు. ఈ ఫ్లైట్ వెళ్తుంది కదా, దీన్ని ముందుకు అలా తీసుకొచ్చాడు. స్లోగా అతను ఫ్లైట్ లో వెళ్తూ ఉంటే అతని వెనకాలనే ఫాలో అవుతూ, ఇతని డైరెక్షన్ తెలియకపోయినా కూడా, ఆ కంపాస్ ఏమీ పని చేయకపోయినా కూడా ఆ ఫ్లైట్ ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోయేదానికి ఈ పైలట్ కి చాలా ఈజీ అయిందనమాట. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. The narrator felt safe and followed the unknown plane willingly and without question. సో narrator చాలా సేఫ్ గా ఆ అన్నోన్ ప్లేన్ ని ఫాలో అవుతూ అతని ఇష్ట ప్రకారం, ఇంక వేరే ఛాన్స్ లేదు అతనికి, వేరే ఛాన్స్ ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఇంకా ఫ్లైట్ ని, తెలియనటువంటి అన్నోన్ ఫ్లైట్ ని ఫాలో అవుతూ అలా వెళ్ళిపోతూ సేఫ్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం అంట. లైక్ ఏ డిసిప్లైన్ చేయడం. ఎలా వెళ్తున్నాడంటే, ఒక డిసిప్లైన్ గా ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఏది చెప్తే ఎలా అయితే మాట వింటాడో, అదే విధంగా చెప్పిన మాట, పక్కన ఉన్నటువంటి పైలట్ చెప్పిన మాటలను విని ఫాలో మీ అని చెప్పగానే ఒక డిసిప్లైన్డ్ చైల్డ్ లాగా తనని ఫాలో అవుతూ, ఆ ఫ్లైట్ ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట.
I was happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. So even after flying for 30 minutes, ఇవి రెండు కలిసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 30 minutes ప్రయాణం చేశాయి. The mysterious black aeroplane was still flying ahead of the narrator's plane in the cloudy sky. ఆ క్లౌడీ స్కైలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అర్ధగంట సేపు స్ట్రేంజ్ బ్లాక్ ఏరోప్లైన్ వాజ్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ఈ ఈ ఫ్లైట్ ముందునే, ఈ ఏరోప్లైన్ ముందు ఒక అర్ధగంట దాకా అది ముందుకు వెళ్తూనే ఉంది. ఆ అర్ధగంట దాన్ని ఫాలో అవుతూ వెనక ఇతను వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అలా హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ క్లౌడీ స్కైలో ఆ స్ట్రామీ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఒక ఫ్లైట్ని ఫాలో అవుతూ ఇతను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట. నౌ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Here, the narrator had very little fuel left in the final fuel tank of his plane, just enough to fly for 5 or 10 more minutes. ఇంకా దీనికి కేవలం 10 నిమిషాలు కానీ 10 minutes 5 minutes ఎగిరేదానికి సరిపోయేంత ఫ్యూయల్ మాత్రమే ఉంది. ఇంకెక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసే అంత ఫ్యూయల్ లేదు. సో ఐ వాస్ స్టార్టింగ్ టు ఫీల్ ఫ్రైటెండ్ అగైన్. So the narrator began to feel scared once more because he was still in the storm and low on fuel. ఇంకా అతను ఎలా ఉన్నాడంటే ఐ వాజ్ స్టార్టింగ్ టు ఫీల్ ఫ్రైటెండ్ అగైన్. ఇంకా భయపడుతున్నాడు, ఇప్పుడు భయపడుతున్నాడు. మళ్ళీ చాలా ధైర్యంగా హాఫ్ అన్ అవర్ ఫాలో అవుతూ వచ్చాడు ఆ ఫ్లైట్ని. ఐ వాజ్ స్టార్టింగ్ టు ఫీల్ ఫ్రైటెండ్ అగైన్. మళ్ళీ అతనిలో భయం అనేటువంటిది మళ్ళీ మొదలైంది. బట్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ టు గో డౌన్ అండ్ ఐ ఫాలోడ్ త్రూ ద స్టార్మ్. Just then, the pilot of the black aeroplane began to descend, and the narrator followed him through the stormy weather. So, but then he started to go down. ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పైలట్ అలా కిందకి దిగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. స్టార్టెడ్ టు గో డౌన్, అలా దిగుతూ ఉన్నాడు. సో దిగుతూ ఉండడం వల్ల అండ్ ఐ ఫాలోడ్ త్రూ ద స్టోమ్. ఇతను కూడా వెనక ఫాలో అవుతూ తనతో పాటు అలా క్రిందకి దిగుతూ వచ్చాడు. ఫాలోడ్ హిమ్ త్రూ ద స్ట్రామీ వెదర్. ఆ స్ట్రామీ వెదర్లో అలా ఫాలో అవుతూ కిందకి దిగుతూ బిగాన్ టు డిసెండ్, బిగాన్ టు ల్యాండ్. అలా కిందకి దిగుతూ 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 కిందకు వస్తున్నారు అనమాట. సడన్లీ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ అండ్ సా 2 long straight lines of lights in front of me. Here all at once the narrator's plane came out of the dark clouds and he saw 2 rows of bright lights ahead. సడన్ గా అతను ఆ క్లౌడ్స్ లో నుంచి అలా బయటకు వచ్చి రెండు లైన్లని, వైట్ లైన్స్ ని, 2 లైన్స్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నటువంటి 2 లైన్లని తన ముందు కనిపించాయి అనమాట. 2 లైన్లు కనిపించాయి, స్ట్రైట్ లైన్స్ 2 కనిపించాయి తన ముందు. ఇట్ వాజ్ ఎ రన్వే, అన్ ఎయిర్పోర్ట్. ఐ వాజ్ సేఫ్. సో హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే అండ్ రియలైజ్డ్ దట్ హీ వాజ్ సేఫ్ నౌ. ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రన్వేని చూసి ఇప్పుడు నేను ఇంకా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాను, నాకు ఆ ప్రమాదం తప్పింది అని చెప్పి హ్యాపీగా ఆ పైలట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఐ టర్న్ టు లుక్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఏరోప్లైన్ బట్ ద స్కై వాజ్ ఎంప్టీ. Here he looked around to find the black aeroplane, but there was nothing in the sky. So I turned to look for my friend in the black aeroplane. సో అలా తల తిప్పి అతనికి రన్వే కనిపించింది, 2 లైన్లు కనిపించాయి. తర్వాత అలా తల తిప్పి చూశాడు, తన ఫ్రెండ్ కోసం చూశాడు, హెల్ప్ చేసిన ఫ్రెండ్ కోసం అలా చూశాడు, బ్లాక్ ఏరోప్లైన్ కోసం చూశాడు. బట్ ద స్కై వాజ్ ఎంప్టీ. అక్కడ ఎవరు లేరు, అంతా ఖాళీగా ఉంది, ఎవరు కనిపించట్లేదు. ఫ్లైట్ లేదు, ఏరోప్లైన్ లేదు, ఎవరు కనిపించట్లేదు. దెర్ వాజ్ నథింగ్ దేర్. ఎవరూ లేరు అక్కడ. ద బ్లాక్ ఏరోప్లైన్ వాజ్ గాన్. ఐ కుడ్ నాట్ సీ ఇట్ ఎనీవేర్. The mysterious black aeroplane had disappeared. అది కనిపించకుండా పోయింది. It was nowhere to be seen. ఎక్కడ వెతికినా కూడా I could not see it anywhere. ఎక్కడ అది కనిపించట్లేదు. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Here,
He landed safely and felt relieved to get out of the old Dakota plane when he parked near the control tower. సో అతను సేఫ్గా ల్యాండ్ అయిపోయాడు. దాంట్లో రిలీవ్ అయిపోయి డకోటా ప్లేన్ నుంచి అలా దిగేశాడు. పార్క్ చేశాడు. సెంట్రల్ టవర్ దగ్గర పార్క్ చేయడం జరిగింది అనమాట. పార్క్ చేశాడు. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. He asked a lady at the control center about his location and the identity of the other pilot. He wanted to thank the one who helped him. సో అక్కడ కంట్రోల్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక లేడీ ఉంటే ఆ లేడీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఒక ఉమెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కంట్రోల్ స్టేషన్లో ఆమెను ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. మరొక పైలట్ నాతో పాటు వచ్చారు కదా, ఆ పైలట్ ఎవరు ఏంటి అని చెప్పి అడిగి అతనికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, ఆ పైలట్ ఎవరు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ నాకు ఇవ్వమని చెప్పి ఆ లోపల కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఉమెన్ని అడగడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్, she looked at me very strangely and then laughed. The woman gave him a confused look and then laughed as if he surprised his question. సో ఆమె ఇతన్ని కొత్తగా విత్తగా చూసిందన్నమాట. పైలట్ని చూసి నవ్వింది. చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసి, ఏంది ఇతను నాతో వచ్చినటువంటి పైలట్ ఎవరు ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు, థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నాడు అని కొత్తగా ఆమెకి ఏదో వింతగా అనిపించి అతని ప్రశ్నకి ఆ పైలట్ని చూసి ఆ లేడీ నవ్విందనమాట. అనదర్ ఏరోప్లైన్ up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So she told him that no other aeroplane were flying that night due to the storm. His was the only plane visible on the radar. ఈ రోజు మీ ఈ ఫ్లైట్లో ఈ క్లైమేట్లో ఈ స్ట్రామ్లో ఏ ఏరోప్లైన్ కూడా రాలేదు, మీదొక్కటే వచ్చింది. నో అదర్ ప్లేన్ వర్ ఫ్లయింగ్ టు నైట్. ఈరోజు ఎటువంటి ఏరోప్లైన్ కూడా లేదు. యువర్స్ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ ఐ కుడ్ సీ ఆన్ ద రాడార్. ఈరోజు రాడార్లో నాకు కనిపించినటువంటిది మీ ఏరోప్లైన్ మాత్రమే, ఇంకా ఏది కూడా ఈరోజు లేదు అని చెప్పి ఆమె ఆ ఉమెన్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో హూ హెల్ప్డ్ మీ టు అరైవ్ దేర్ సేఫ్లీ without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. The narrator wonders how he landed safely without working instruments or fuel. Narrator అర్థమే కాలేదు. ఫ్యూయల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏది వర్క్ కాకుండా నేను ఎలా దిగాను, అసలు నేల మీదకి ఎలా ల్యాండ్ కాగలిగాను. సో హూ హెల్ప్డ్ మీ, ఎవరు హెల్ప్ చేశారు నాకు టు అరైవ్ దే సేఫ్లీ వితౌట్ ఏ కంపాస్ ఆర్ రేడియో. కంపాస్ హెల్ప్ లేదు, రేడియో హెల్ప్ లేదు, ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా ఏది ఎటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వర్క్ చేయకుండా నేను ఎలా దిగాను, ఎలా ల్యాండ్ అయ్యాను సేఫ్గా అని చెప్పి ఆ పైలట్కి చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అనమాట. హూ వాజ్ ద పైలట్ ఆన్ ద స్ట్రేంజ్ బ్లాక్ ఏరోప్లైన్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్టార్మ్ వితౌట్ లైట్స్. హీ ఈజ్ స్టిల్ పజిల్డ్ and question the identity of the mysterious pilot who flew through the storm with no lights. ఇప్పటికీ కూడా ఈ పైలట్కి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది. ఎవరు ఇంతకీ ఆ పైలట్, తనకు హెల్ప్ చేసినటువంటి ఆ పైలట్ ఎవరు, ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ పజిల్ అయిపోయింది అనమాట. ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారనేది ఆ పైలట్కి అర్థం కావట్లేదు. ఎవరు అడ్వెంచరస్ మిస్టీరియస్ ఐడెంటిటీ ఎవరు, మిస్టీరియస్ పైలట్ ఎవరు, హూ ఫ్లూ త్రూ ద స్టార్మ్ విత్ నో లైట్స్. ఆ తుఫాన్లో లైట్స్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఆ పైలట్ ఎవరు అనేటువంటిది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఈ పైలట్కి అలా ఉండిపోయింది అనమాట. అతనికి అర్థం కాలేదు. సో ద సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ brief summary of this lesson. At the end of the storm, the narrator lands his plane safely at an airport after flying through a dangerous storm. He had lost all contacts with the control tower and his instruments had stopped working, but
A mysterious black aeroplane appeared and guided him through the storm. After landing, he was shocked to learn that no other plane was seen on the radar, and nobody knew about the black aeroplane. The story ends with a mystery. Who was the pilot in the black aeroplane? Who saved his life? The question is yours. మీరే గెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎవరు సేవ్ చేస్తుంటారు? ఆ పైలట్ ఎవరై ఉంటారు? సో ఈ స్టోరీ నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి మోరల్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే, హెల్ప్ కెన్ కమ్ వెన్ యూ లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. సమ్టైమ్స్ హెల్ప్ అపియర్స్ ఇన్ ద మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వేస్. కొన్ని సమయాల్లో మనకు ఊహించని విధంగా మనకు కొన్ని సహాయం చేయడం అనేటువంటిది, హెల్ప్ అనేటువంటిది అందుతుంది. మనం కూడా ఊహించం. అలా ఊహించకుండా మనకు ఆ హెల్ప్ అనేటువంటిది కొన్ని సమయాల్లో అందుతూ ఉంటుంది. నెవర్ గివ్ అప్ ఈవెన్ ఇన్ ద టఫ్ సిచ్యువేషన్స్. ద పైలట్ స్టేడ్ కామ్ అండ్ కెప్ట్ గోయింగ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ డేంజర్. ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా, ఎంతటి డేంజరస్ పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా మనం చాలా నిబ్బరంగా, స్టేబుల్గా, కామ్గా ముందుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. భయపడకూడదు. భయపడితే మనము ఏం చేయలేం. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేనటువంటి సమయంలో మనం డేంజర్ సమయాల్లో ధైర్యం తెచ్చుకొని మనం ముందుకు సాగిపోవాలి అనేటువంటిది సెకండ్. బిలీవ్ ఇన్ హోప్ అండ్ ఫెయిత్. వెన్ లాజిక్ ఫెయిల్స్, హోప్ కెన్ స్టిల్ గైడ్ యూ త్రూ ద స్ట్రాంగ్. ఆశ అనేటువంటిది, మనకున్నటువంటి హోప్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా మనల్ని గెలిపిస్తుంది. మనకు ఒక నమ్మకం అనేటువంటిది ఉంటే ఆ నమ్మకం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా మనల్ని గెలిపిస్తుంది అనేటువంటిది ఈ స్టోరీ ద్వారా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ మిస్టీరియస్ ఇన్ లైఫ్ వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్ ఆన్సర్ అండ్ దట్స్ ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ స్టోరీ క్లియర్గా మీకు అర్థమై ఉంటే, 10th క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఈ స్టోరీని షేర్ చేయండి. మరిన్ని 10th క్లాస్ వీడియోస్, మరిన్ని గ్రామర్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు కావాలి అని అంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని గ్రామర్ వీడియోస్ని, మరిన్ని లెసన్స్ని విని 10th క్లాస్ నందు మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారని కోరుకుంటూ, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నందు కూడా మంచి పట్టు సాధిస్తారని కోరుకుంటూ, మీ బాలచంద్ర. Thank you for watching. Subscribe this channel for more videos.